गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। આવેલ મનખો સુધારો રે ગુરુજી મારો, આવેલો મનખો સુધારો ગુરુજી મારો, આવેલો મનખો સુધારો. આવેલ મનખો સુધારો રે ગુરુજી મારો, આવેલો મનખો સુધારો ગુરુજી મારો, આવેલો મનખો સુધારો. લખ 84 માં બહુ દિન ભટક્યા, ઘડી ઘડી પશુ અવતારો ગુરુજી ગુરુજી. લખ 84 માં બહુ દિન ભટક્યા, ઘડી ઘડી પશુ અવતારો. રામ મળવાનો ગુરુ માર્ગ બતાવો, રામ મળવાનો ગુરુ માર્ગ બતાવો, મટી જાય ઘોર અંધારો ગુરુજી મારો, આવેલો મનખો સુધારો ગુરુજી મારો, આવેલો મનખો સુધારો. વારંવાર ગુરુ અરજી સાંભળો, સાંભળો ને વેદ પુરાણો. વારંવાર ગુરુ અરજી સાંભળો, સાંભળો ને વેદ પુરાણો. માયામાંથી આ જીવને ઉગારો, માયામાંથી આ જીવને ઉગારો, મટી જાય જન્મ ઝંઝારો
તમે ગુરુજી મારા પરમ ઉપકારી શિર પર પંજો તમારો તમે ગુરુજી મારા પરમ ઉપકારી શિર પર પંજો તમારો ના ભૂલું ગુણ તમારા ગુરુજી ના ભૂલું ગુણ તમારા ગુરુજી તીરથ ફારું હજારો ગુરુજી મારો આવેલો મન કો સુધારો ગુરુજી મારો આવેલો મન કો સુધારો જ્ઞાન ધ્યાન સર્વે ફોગટ દાસ કેવલ ને દર્શન આપો ગુરુજી 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 ગુરુ બિન જ્ઞાન ધ્યાન સર્વે ફોગટ દાસ કેવલ ને દર્શન આપો ગુરુ બિન સહાય કોણ કરે જીવની ગુરુ બિન સહાય કોણ કરે જીવની સદાય ચરણ મારે રાખો ગુરુજી મારો આવેલો મન કો સુધારો ગુરુજી મારો આવેલો મન કો સુધારો આવેલ મન કો સુધારો રે ગુરુજી મારો આવેલો મન કો સુધારો ગુરુજી મારો હરે ઓમ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્ર વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ ન પૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિः સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ઓમ પયઃ પૃથિવ્યાં પય ઓર્ધધે ખુપયો દિવ્યંતરિક્ષે પયોધાઃ पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सदगुरु तुम्हें मारा तारणहार हरि गुरु तुम्हें मारा तारणहार आज मारी राकुनी रे यार दूर खवन धनी हाँ भल जो गुरु जी हो जी ए सदगुरु तुम्हें मारा तारणहार हरि गुरु तुम्हें मारा राकुनी रे यार दूर खवन धनी हो भल जो गुरु जी हो जी ए गुरु जी एवाया डारे समुदर ने हंसला निर्गणा गुरु जी हो जी हे
એવા ડારે એ સમુદર ને હંસલા નિરગણા ગુરુજી એ બેડી મારી કેમ કરી ઉતરે પાર બેડલી કેમ કરી ઉતરે પાર યાદ મારી રાખુની રે અરજુ રે ખાવન ધણી હા ભણજો ગુરુજી હો જી એ ગુરુજી હો જી એવા ઊંચા રે ડુંગરા ને વચમાં પહાડ ગણા ગુરુજી હો જી હે આવા ઊંચા રે એ ડુંગરા ને વચમાં પહાડ ગણા ગુરુજી અને આડી બોલી કાંટા કેરી વાડ આડી બોલી કાંટા કેરી વાડ યાદ મારી રાખુની રે અરજુ રે ખાવન ધણી હા ભણજો એ ગુરુજી હો જી સદગુરુ તમે મારા તારણહાર હરિ ગુરુ તમે મારા તારણહાર યાદ મારી રાખુની રે અરજુ રે ખાવન ધણી હા ભણજો ગુરુજી હો જી એ ગુરુજી જી હે આવા સુગરા રે એ બોલા સુગરા સુગરા હવા સુગરા રે એ માણસનો હંસલા સંગ કરો ગુરુજી હો જી અને નુગરા નકી નર કે લઈ જાય નુગરા નકી નર કે લઈ જાય યાદ મારી રાખુની રે અરજુ રે ખાવન ધણી હા ભણજો ગુરુજી હો જી એ ગુરુજી જી श्री जयरामदास बापा जी, श्री श्री गजराज महामंडल श्री केशवदास जी महाराज की, सर्व संतों की, सर्व भक्तों
साक्षात धाम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ। દિન જાત ન લાગે દ્વારા ગુરુ મહારાજ શ્રી શ્રી ટીકેતરાજ મહામંડલેશ્વર શ્રી જયરામદાસ બાપુની આજે 27મી પુણ્યતિથિ છે। આપણને એમ લાગે કે ગુરુ મહારાજ અહીં જતા આપણાને એવી રમણીય આ ભૂમિમાં જ્યાં પાપ તાપ અને સંતાપમાંથી જીવ મુક્ત થાય છે એવા આ રજવાડાનો સમયમાં ગોપાલદાસ બાપુ આવ્યા। ગોપાલદાસ બાપુ પછી રામરતનદાસ બાપુ, રામરતનદાસ બાપુ હંસદાસ બાપુ, હંસદાસ બાપુ પછી રામદાસ બાપુ આવ્યા, રામદાસ બાપુ પછી ચૂડામણીદાસ બાપુ આવ્યા અને એ માનસિક રાજા 3 પેઢી સુધી એમની સેવા કરી અને પછી એમના રજવાડા જતા રહ્યા એટલે ચૂડામણીદાસ બાપુ આવ્યા। ચૂડામણીદાસ બાપુએ આ જોડેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી અને પછી એમના જ શિષ્ય શ્રી પ્રભુદાસજી બાપુ આવ્યા। પ્રભુદાસ બાપુએ અહીં ઘણા વર્ષો સુધી પૂજા કરી અને એમના શિષ્ય શ્રી શ્રી જયરામદાસ બાપુ આવ્યા અને જયરામદાસ બાપુ પછી શ્રી શ્રી ટીકેતરાજ મહામંડલેશ્વર શ્રી કેશવદાસ બાપુએ આ જ એમની કર્મભૂમિ છે। કેમ આપશે કર્મભૂમિ છે અને એમણે અહીં 12 વર્ષ સુધી રહી અને તપ કર્યું। એના પછી મને ઓળખો તમે अभी ये 9वीं गादी में हम, ठीक है? ये 9 गादीपति जता रहा। आप विचार करो आ रमणीय रेतीમાં એક સંત થઈ જાય ત્યાં બધા તીર્થો નિવાસ કરે છે। અમે 1 મહિનો સુધી પ્રયાગરાજ ક્ષેત્રમાં ગંગા જમના અને સરસ્વતીનું સ્નાન કર્યું અને આપના માટે ઢેર સારા આશીર્વાદ લઈ આવ્યા છે કે સર્વભવંતુ સુખીના, સર્વ સંતુ નિરામય, સર્વ ભદ્રાણી પશ્યાંતિ, માં કચિત દુઃખ ભાગ ભવે। તમારા જીવનમાં દુઃખ ના આવે, દરિદ્રતા ના આવે, ધન વધે, પરિવાર વધે, સુખ વધે અને પરમ જે રીતે કહે છે પરમ ગતિના અધિકારી બનીએ। દુર્લભ માનુષ દેહો દેહિનામ સન્મગુર, મનુષ્ય શરીર દુર્લભ છે, વારવાર આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી। ક્યારેક પ્રભુ કૃપા કરી અને મનુષ્ય શરીર આપે છે અને એવા મનુષ્ય શરીરમાં આપણે જો પોતાના જીવનમાં એટલા માટે રામાયણમાં કેવું છે કે રામ મોક્ષકર દ્વારા આ જીવન છે ને મોક્ષનો દ્વાર છે અને એની પછી પણ આ જીવ ભટકતો પરમાત્માની ચરણમાં જો આવા સ્થાનમાં આવે દર પૂનમ ભરે અને આવા મહાપુરુષોના દર્શન લે તો અર્થ ધર્મ કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે। જીવનમાં આપણે બધું છે પણ શાંતિ નથી। અત્યારે સુરતથી પણ લોકોને સુખ વધારે આપ્યું છે ભગવાને, પણ અંદરની શાંતિ છીનવાઈ ગઈ છે। કોઈની પાસે ટાઈમ નથી, ખાવાનો ટાઈમ નથી, બેસવાનો ટાઈમ નથી, પરિવારની સાથે રહેવાનો ટાઈમ નથી। પણ તમે પ્રયાગરાજ ક્ષેત્રમાં જાઓ તો આહા કેટલા મહાપુરુષો ત્યાં આમ જો તો તમને આમ આપણે એમ ખબર પડે કે ભારતમાં માણસો છે, કેટલા માણસો આમ નગરના નગર આમ બસેલા હોય છે। એવા આવા આપણે ખાસ ચોકની અંદર દર પૂનમ ઉજવવામાં આવે છે અને આજે પુણ્યતિથિ છે। પુણ્યતિથિના દિવસે આપણે બધાએ આ લોકને પરલોક સુધારવા માટે ગોસાઈજી કહે છે કે આ સંતોના દર્શન માત્રથી શ્રી શ્રી ટીકેતરાજ મહામંડલેશ્વર કેશવદાસજી મહારાજ 1 મહિનો સુધી એમના 40 ભક્તો ત્યાં સતત ઉભા રહીને સેવા કરી। 500 માણસનું રોજ રસોડું બનતું અને આથી તમે જે કાંઈ અત્યારે તો બંધી હતી તમારે કાંઈ કહેવાતું નતું, શું કેવું છે? જે કાંઈ થોડુંક બંધી હતી આપણી પાસે શૈલેષભાઈ એ આપણે ત્યાં આપી શક્યા હતા, પણ તમે હવે આ એક તૈયારી રાખવાની કે આપણું ધન છે ને પરમાત્મા માટે છે। આપણે 4 ભાગ કાઢવાના હોય, જે તમે કમાવો ને એમાંથી 4 ભાગ કરવાના। પહેલો ભાગ સંત ગુરુ ને માતા પિતા માટે, બીજો ભાગ ગાય અને કૂતરા માટે, પક્ષીઓ માટે, ત્રીજો ભાગ તમારા વ્યવહારિક વસ્તુ માટે અને ચોથો ભાગ તમારા જે ધાર્મિક પ્રોગ્રામો કરો, ઘરે નાના અનુષ્ઠાન કરો, તીર્થયાત્રા કરો। 4 ભાગમાં જો વેચી દેશો તો કોઈ દિવસ તમને શારીરિક, માનસિક, દૈહિક તમને કોઈ દિવસ દુઃખ થશે નહીં। આપણું શાસ્ત્ર બતાવે છે, એટલે આપણે આવા નવા કુંભ મેળા કરીએ છીએ, દર પૂનમ આપણે ભરીએ છીએ અને નવા આવા
પ્રસંગો કરતા રહીએ જેનાથી તમારા મનની મેલ જાય, તનનો મેલ જાય, ધનનું શુદ્ધિ થાય અને રામ દર્શન કો આયે તજી મોહ માયા અભિમાન જીવ જો પગ આગે ત્રિકોટીય કે સમાન. જેમ તમે પગલું ભરો એક એક પગલું અશ્વમેઘ યજ્ઞ સમાન છે તમારું. એટલે આપ અશ્વમેઘ યજ્ઞ રોજ કરો, રોજ ગુરુ દર્શન કો આઈએ, રોજ દર્શન કરો. ભગવાન રામજી શું કહેતા? ઓ પ્રાત કાલ ઉઠી કે રઘુનાથા માતુ પિતુ ગુરુ ના વહી શીશા. રામ સિયા રામ જય જય રામ. હો મંગલ ભવન અમંગલ હારી પ્રભુ સુદશરથ અધિર બિહારી. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. ઓ રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ, પ્રાણ જાય અરુ બચન જાય. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. એ રઘુકુળમાં જે ભગવાન રામ થયા, મર્યાદા પુરુષોત્તમ 100 પેઢી પછી ભગવાન રામ આવ્યા. એમને ત્યાં જ સગર રાજા થયા. સગર રાજાને 60,000ના દીકરોને ઉદ્ધાર કરવા માટે ગંગા મૈયાને ભાગીરથથી લઈ આવ્યા. અને એ જ ભાગીરથને પછી મહારાજ રઘુ થયા, રઘુના અજ થયા, અજને મહારાજ દશરથ થયા અને દશરથના ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામ થયા. જેણે રઘુકુળ રીતે આજે ત્રેતા યુગ થી લઈ દ્વાપર યુગ અને કલિકાળ સુધી આપણે ચારેય યુગ પ્રતાપ તમારે ચારે ચાર યુગમાં આપણે રઘુકુળને યાદ કરીએ છીએ. કોણ એવું છે કે પોતાને રામ જેવો તો પતિ ના જોઈએ? કોણ એવી માં છે કે જેને રામ જેવો દીકરો ના જોઈએ? કોણ એવો બાપ છે કે રામ જેવો જેને પોતાનો પુત્ર ન હોય? કોણ એવું છે કે રામ જેવો સખા મિત્ર સંબંધી માતા રામ પિતા રામચંદ્ર સ્વામી રામો સખા રામચંદ્ર સર્વ રામચંદ્ર દયાલુ નાના જાને જાને ભગવાન રામ સિવાય આ જગતમાં કાંઈ નથી. એટલે રામની સાથે જોડાઓ. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છો. શ્રી શ્રી 1000 મહામંડી શ્રી કેશવદાસજી મહારાજ આવ્યા છે, એમનો આપણે આશીર્વાદ લેશું. એમનું ઘણું તપ છે. ત્યાં તો એટલા મોટા મોટા હોલ બન્યા છે, 125 ગાયો રહે છે. દર પૂનમના દિવસે 7000 માણસો જમે, ભજન ભોજન અને કીર્તન. આજે સ્થળમાં આ વિચાર કરો કે આપણે ત્યાં તો બધા 8 વાગે હાજર થઈ જાય. પૂછી લો, બધા ભક્તો આવ્યા છે 8 વાગે અને આપણે તો દેખાય છે હજી કોઈ? ધ્યાન રાખજો, હવે આવજો. ઠીક છે? જે તમને જ્યાં આવવા જાય છે આપણે ક્યાં છે? સત્તાનગર એક જ બેન આવે. બોલો, આ બીજા છે, ત્રીજા છે, આ 4 5 છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. આ બધા જે હલ્લાડીલા ભક્તો આવ્યા છે આપણે પાલિતાણાના છે. યુવરાજભાઈ ગોગડિયા છે, અમારે સુરતથી પધારેલા અનિલભાઈ છે, એમનો પરિવાર સાથે લઈને આવ્યા છે. એમને પણ જોરદાર આપણે તાળીઓથી વધાવશું. સુંદરપુરાથી પધારેલા કૌશિકભાઈ, એમની સાથે 2-3 ભક્તો છે, એમને પણ જોરદાર આપણે તાળીઓથી વધાવશું. ડિંગલભાઈ, હા હા, એને તો 1 મહિના સુધી ઉભે પગે સેવા આપી. તેઓ સબસે સેવક ધર્મ કઠોરા, બધાથી સેવા કરવી કઠોર છે. અને અમારે આખું માળી સમાજ 150 ઘર જયરામદાસ બાપુના શિષ્ય છે, પણ એમાં એક જ જે નરોત્તમ દાદાનો પરિવાર છે એ સેવા આપે. જોરદાર અને તાળીઓથી વધાવશું. અમારે ભગવાને કેવા સજાવે છે શૈલેષભાઈ પટેલ. આમ તમને એમ લાગે કે મારો વાલો બોલશે આપણી સાથે. કેટલા રળિયામણા લાગે છે મારો વાલો. તમે વૈકુંઠ ભૂલી જાઓ, ઘર ભૂલી જાઓ, તમારું દુઃખ ભૂલી જાઓ. યાદી વ્યાધિ ઉપાધિમાંથી આ જીવ તડપડી રહ્યો છે, એમાંથી જો શાંતિ જોઈએ તો અમારા વાલાજી પાસે આવો. ભગવાન કહે છે મામે કામ શરણ અભય જતાવી, મારે શરણે આવે છે એનું અભય કરી દઉં છું. કોટી વિપ્રબદ લાગઈ આય શરણ તજવની તાઈ, કરોડો બ્રાહ્મણોનો બંધ કરી અને મારે શરણે આવે તો પણ હું એનો ઉદ્ધાર કરી દઉં છું. તો આપણે એટલા પાપ નથી કર્યા, આપણે તો બધા નિષ્પાપી છીએ. આ પરિવારને તમને બધાને ખૂબ ખૂબ મારા
ગુરુ શ્રી જયરામદાસ બાપુ, શ્રી કેશવદાસજી બાપુ અને આના બધા મહાપુરુષો જેટલા તમને ગણાવ્યા એ બધા મહાપુરુષોના આપણા ઉપર આશીર્વાદ રહે અને આપણે શ્રી શ્રી ગુજરાત મહામંડલેશ્વર શ્રી કેશવદાસજી બાપુના આશીર્વાદ લેશું. એમને આશીર્વાદ પછી આપણે બધા જ ભગવાનની આરતી કરશું સામૂહિક. સદગુરુ શ્રી જયરામદાસ બાપુની આપણે બધા જયરામદાસ બાપુની પહેલી આરતી કરશું અને ઠાકોરજીની પહેલો અમે કરશું અને જેટલા લાડીલા ભક્તો છે ત્યાં જગતગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્ય અને જગત આપણા ગુરુ શ્રી જયરામદાસ બાપુની આરતી કરશું અને બે ચાર સેવકો જે કેશવદાસજીના શિષ્યો છે એ પણ આય એટલે 5 આરતીઓ છે. એક આરતી આપણે જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય પાસે, એક આરતી શ્રી જયરામદાસ બાપુની પાસે, એક આરતી આપણે રામ અને આ બધા દેવી દેવતાઓને અને ચોથી આરતી આય કેશવદાસ બાપુ માટે અને સામૂહિક આપણે 5 આરતી બધી વારા પરથી પોતાને બધા લાભ લેશું, આપણા જીવનને ધન્ય બનાવશું. વાર પુનરપી જનની જનરેશનમ વાર સંસારમાં ન આવવું હોય તો આવું કરી લેજો જેનાથી તમને અફસોસ ન રહી જાય, ન તો હાથ ઘસતા જતો રહેશો અને જમની મારું ખાવું પડશે. ધ્યાન રાખજો, આપણે બધાને જતો રહેવાનું, જાણે કોઈ નથી રહેવાના છો. કોઈ અમર પટોલી ના આવ્યા છો આય ના બધું ધરું સોનાના સિંહાસન બાળા પણ જતા રહ્યા, આખા પૃથ્વીપતિ હતા એ જતા રહ્યા અને અમારા જેવા સંત ફકીર પણ જતા રહ્યા. પણ સંત ફકીરની જે છે એ મોજ તમને કહી દઉં કે ક્યાં બાત है, जहां जाओ तो परमा आनंद છે. मैं हमेशा बोलता हूं कि घर में काम में घर नहीं, सेम में क्षेत्र नहीं અને रेशन कार्ड में नाम नहीं, फिर भी आप विचार करो तुमसे तो मैं ज्यादा आनंद में रहता हूं. हां તમે બધા જે રહો છો એના કરતા કેટલો આનંદ થાય છે. આ મંદિરે છે આપણે કઈ કર્યું છે, આ આવ્યો ને આપણે કહી ગયા છે રામનું નામ લઈએ છીએ. આ વિચાર કરો કરવા વાળા કોણ? હરી. आप विचार करो कि आ भगवानની કૃપાની તો ઓર ક્યાં, જ્યાં રહેવા માટે કેવી પરિસ્થિતિ હતી. આજે આપણે આવા વટ વૃક્ષો ઉપર નીચે બેઠા છીએ. આપ બધાને આવો લાભ લેતા રહો અને આ શૈલેષભાઈ અને આ ભાઈઓને બધાને જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. સવારથી આટલા મારા વાલાને તૈયાર કર્યા છે અને ગમે ત્યારે અમારે દર રોજ 2 કિલો 3 કિલો ફૂલ આવે ભગવાનને રોજ પૂજા કરવા માટે. એટલે ગમે તે રીતે ઘાટ હોય, તડકો હોય, ફૂલ હોય ન હોય ગમે ત્યાંથી લાવી અને મારા ઠાકોરજી માટે આ દેખો એક પુષ્પ ચડાવવાથી આપણાને એક પુષ્પક વિમાન આવે છે. તો આ બધા દીકરાઓ એક નહીં રોજ મોટલો ભરીને ભગવાનને ચડાવે છે. એના પરિવારનું તો સહેજ કલ્યાણ છે. અને નરોત્તમ દાદા ત્યાં બેઠા પણ જોતા હશે કે મારી પરંપરા ચલાવે છે છોકરાઓ. એટલે આપણે બધાને જોરદાર તાળીઓથી મારી ભાઈને વધાવશું. સ્વામી માળી અને શ્રી શ્રી ગુજરાત મહામંડલેશ્વર શ્રી કેશવદાસજી બાપુને આપણે પ્રાર્થના કરશું કે આપણા બધાને આશીર્વાદ આપશે. જય સિયારામ, જય રામજી. શ્રી મહામંડલેશ્વર કેશવદાસજી મહારાજને આપણે સન્માન કરશું અને પછી વારા ફરતી સંતોને હાર પહેરાવી ત્યાં સુધી ગુરુજી આપણે બધાને આશીર્વાદ આપી દે. પછી બધા સંતોને આપણે સન્માન કરશું. એની પહેલા મહામંડલેશ્વર કેશવદાસજી મહારાજ કી જય, રામદાસ બાપાની જગતગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્ય ભગવાન કી. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा. श्री गुरुवे नमः. आचालम अंगुलंगयते गिरिं यः कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्. गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर. गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान की. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. સુંદર એવા આપણા સદગુરુ શ્રી વિદ્યારામજી મહારાજ અને શ્રી પરમ પૂજ્ય જયરામદાસ બાપુ અને ચુડાવણી આખા 7 પેઢી જેવા આપણા રામાયણી શ્રી તુલસીદાસ મહારાજજી નવમી ગાદી અને એમાં આપણા બુદ્ધ મંગલમય સંત સમાજો આ બધા જ સંતોના ચરણમાં વંદન અને
27મી મંદિરમાં છું તમે બપોર પછી ફોન કરો. હા તે મંદિરમાં છું. આ રમેશભાઈ સુંદર ભગવાનના મુગટ એમને બનાવ્યા હતા ચાંદીના. હા અને સોનીભાઈ નું તો ગૌરવ છે. આ મૂર્તિના પ્રતિષ્ઠાનું તો નામ લખેલા છે. અને અહીંયા આ મહારાજશ્રીના જે મૂર્તિના દાતાઓ બધા સોનીભાઈઓ છે. તો ભગવાને પણ જો તન મનથી જોડાઈ જીવન ધન્ય બને છે. હા જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. ચાલો જય શ્રી રામ. બેઠ જાઓ થોડી વાર. બરી આદિ કરી સુંદર. આજે આપણને પાલિકાના તમે સેવા જો કે સંતોની સેવા અહીંયા થાય છે અને ભગવાનની સેવા થાય છે અને પાછો તમને સત્સંગ મળે છે. હે અને આપણું ધન શુદ્ધિ કરવા, દેવી પૂજી કરવા, આપણું ધનને પવિત્ર કરવા માટે તો એને એ માટે પણ આ જગ્યા આપણે જો બધા તમારા હાથે જ સાથે થાય કેટલું સુંદર છે. અર્થ ધર્મ કામ અને મોક્ષ 4 પદાર્થ છે. હવે આપણને અત્યારે બધા ઝઘડા છે ના છે. બધાને ખબર છે પદ ના હોય કે મને પદ મળે. હવે જો હનુમાનજી મહારાજ હતા, એક દિવસે રામજીએ વિરોધ કર્યો કે પ્રભુ હનુમાનજીને કહ્યું મેં તને કોઈ પદ આપી શક્યો નહીં. કિષ્કંધાનું સુગ્રીવને આપ્યું, લંકાનું વિભીષણને આપ્યું અને અયોધ્યાનું મેં દીધું. તને કોઈ પદ આપી શક્યો. હનુમાનજી મહારાજ સુંદર જવાબ આપે છે કે પ્રભુ સિયા રામ ના તમારા 4 ચરણ છે ને એ જ મારું માટે પદ. હે એમ આપ છોડો, ગમે એટલા રૂપિયા મળે, ગમે એટલું ધન મળે, ભગવાનના ગુરુના આશ્રમની સેવા છોડવાની નહીં. અને એ સેવા કરશું તો આપણે તમે વ્યવહારના ધન વાપરશો તો 2 પેઢી 3 પેઢી ચાલશે અને ગુરુદ્વારમાં વાવશો તો કલ્પ વૃક્ષ થશે. 71 પેઢી આપણી ભગવાનની જવાબદારી, આપણી નહીં. પણ તમારે તન એવું નથી કે ધનથી જોડાવો. કેવટે શું કર્યું હતું ભાઈ? સેવા જ કરી હતી ને. કેવી સેવા કરી? ચરણ ધોયા, ભગવાનને કહ્યું અત્યારે ઉતરાઈ નથી જોતી. નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા. અને એ જ વિદુરજી હતા. શું હતું ભાઈ? દાસીપુત્ર હતા પણ નીતિમાં હતા અને અનીતિ હતી તે ચલાવ્યું નહીં. તો અહીંયા મહિનામાં એકવાર મસ્તક દબાઈ જવાનું અને સત્સંગ કરી જવાનું. કેટલો આનંદ છે. અને આપણું મન રૂપી એનું સ્નાન કહેવાય. શરીરને તો સ્નાન કરીએ. હવે જો ગુરુનો મહિમા સમજીએ આપણે, ગુરુને 5 જગ્યાએ દીક્ષા લેવાનું કહ્યું રામદાસ સંતથી કે પણ માછીમાર પાપીનું નહીં લેવાનું. એટલે આના કરે તો પ્રધાન વિશ્વતની રાખા જો જસ કરાઈ સો 10 બળ ચાખા. કર્મ દરેકને ભોગવવું પડે છે. રાજા કે ફકીર. હવે જો એ વખતે ગુરુએ ના પાડી છતાં એ માછીમાર હતો, પાપીનું ધન ના લેવાય, ઠાકોરજીને ભોગ ન લગાવાય. આવું ગુરુ સમજાવે છે શિષ્યને. પણ શિષ્ય પેલો ડરે જ કે વાત ગુરુએ ના પાડી કે મારા ત્યાંથી લઈ જાય. એક વાવાઝોડું વરસાદ જેવું થયું ને એટલે ગુરુ પાસે આપણે કેટલું જોવે છે. તો આપણા શ્રી વિવેકદાસજી મહારાજ અને અન્ય સંતો ખૂબ પધારી રહ્યા છે. આપને દર્શન થઈ રહ્યા. કુંભ મેળામાં અમારા ખૂબ ખાલસામાં પણ આવી અને આનંદ કર્યો. તો એમને આપણે સન્માન કરીશું. અને સુંદર તુલસીદાસ મહારાજ તો તૈયાર જ છે. હા, 1 ની 2 માળા કરાવી દો, અખાડાની કરાવી દો. જો છેક કુંભ મેળા આપણે અહીંયા દર્શન એમનામાં જો 2 મહિના પહેલા માતાઓ ત્યાં રસોઈ બનાવે સંતોની. કોઈ ક્લબ કોઈ વસ્તુઓ પહેલા પછી તો બધા કરે છે. અને એમને બધા આશ્રમના આશીર્વાદ મળેલા છે. દંડવત બાબા. હા, દંડવત પ્રભુ દંડવત. જી જી વિરાજી. દંડવત દંડવત.
સન્માન કરી લેશું. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું આપણે. ગુરુ મહારાજનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. હિંમત બાપુ સન્માન કરે છે. હનુમાનજીના ખૂબ પાછળ ભગત છે. હા. क्या बात. બોલે સદગુરુ જય. નાના બાળકોને ગમે તે વર્ણના બોલાવી અને વિદ્યા અભ્યાસ કરાવે છે, રામાયણનો અભ્યાસ કરે છે. એવા શરણાનંદ બાપુને જોરદાર આપણે તાળીઓથી વધાવશું અને આપણે બધાને ખૂબ આશીર્વાદ આપે એ ભાવ સાથે. લાવો એક ખારા બોલો. રામચંદ્ર ભગવાન गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नालीकनिकाश पदाहृदाभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपध्वराभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. વહાની આજો એ બહુ સાગર જન્મ આવે છે. ये भगवान ने ऐसी माया रची है, भगवान कुछ भी चाहो, हम आप सब जानते हैं, फिर भी माया में घसेड़े जाते हैं. कौन ऐसा जीव है कि नहीं जानता है कि ये छोड़ छाड़ के जाना है, फिर भी हम उसी में वो माया में घसेड़ाए जाते हैं. जितना जैसे कादव में पैर जाता है ना, तो जितना निकालना चाहता है इतना अंदर ज्यादा घुसता है.
इसी प्रकार हम आप सभी बड़े भाग्यशाली बहु भाग्यशाली छे कि आपणाने आवो सरस आश्रम मळ्यो छे। आवा आश्रममां आपणे आवीए, माथुं टेकावीए, गुरु महाराजना आशीर्वाद लईए, भक्ति ज्ञान अने वैराग्य रूपी बातुं बांधी दઈએ। बाकी संसारमां कांई छे नहीं। आ डोसीओ माताओ बधी गाय छे के वातो वातोमां बधुं होयुं, बीजुं कांई हाथमां नथी आवतुं। वातो करवामां अर्धो कलाक जतो रहे, सत्संग करवामां बधाने जोर आवे छे। એટલે અમારા ગુરુજી મહારાજ કહેતા હતા, કથા અને કીર્તનમાં તને કંટાળો આવે છે, એ સત્સંગો સાંભળે ના તારું શ્રવણ ને કામું છે। हे राम ना भजन विना तारू जीवतर न कामू छे। राम ना भजन विना तारू जीवतर न कामू छे। राम ना रटण विना तारू बोलवू न कामू छे। ભજન કરી લેવાનું। ભજન વગર ભવસાગર તરાતું નથી। એટલે ભગવાન શિવ કહે છે, રામ રમે રમે મનોરમે શાસ્ત્ર નામ તુલ્ય રામ નામ વરાન નહીં। ભગવાન શિવજીના રોમો રોમમાં ભગવાન રામનું રટણ છે। આપણે બધા રામના ઉપાસક છીએ। એટલા માટે આપણે રઘુકુળ રીત સદા ચલી આવી। અને આપણે ખાસ એ રાખવાનું કે આપણે કુળ અત્યારે રીત કેવી છે કે હમ કુળ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ બચી જાય, વચન ભલે જતા રહે। એટલે એ આપણે ના થવું જોઈએ। આપણે વચનામૃતમાં રહીએ, આપણા જીવનમાં દિવ્ય બને એવા જે 2 મહિના પહેલા અંક્ષેત્ર ખોલે છે, ત્યાં રહેવાની તકલીફ પડે, બેસવાની તકલીફ પડે, ત્યાં 100 માણસ 200 માણસને જમાડે એવા ગરીબદાસ બાપુને જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું આપણે। એમના આશ્રમમાં પહેલી વખત જ અમે ગયા તા, એવું લાગતું હતું કે આહા હા ક્યા વાત છે। એવી ધૂળમાં ના ઠેકાણું છતાં એટલા એના જે અનુયાયી ભક્તો છે। બાપુ બોલે કે મેં 5-6 લાખ રૂપિયા લઈને મોકલી દેતો, વાપર્યા કર 1 મહિના સુધી। બોલે खूब खवराओ, भक्तों ने खवराओ। એટલે मेरे गुरुजी बोलते थे कि ब्राह्मणों को अच्छे से चकाचक ब्राह्मण साधु को खिलाने से आप हमेशा तृप्त हो जाओगे, इसीलिए चकाचक खिलाओ। आपने को चकाचक चाहिए तो चकाचक खिलाओ। ऐसे गरीबदास बापू, नाम गरीबदास है पर हम बादशाह का बादशाह है। हाँ, ये हमारे सम्राट है, हमारा सौराष्ट्र का सिंह है। इसलिए जोरदार हमने ताળીઓથી વધાવશું। અને અમારા આખા મંડળનું ગૌરવ છે। અમારા રામાયણ સંપ્રદાયમાં એ ગોહિલવાડ મંડળ ચલાવે છે અને એમાં 100 થી 125 સાધુઓને જ્યાં જ્યાં ભંડારો હોય, વહીવટ કરવાનો હોય, સંતોનો આમ પકડી રાખવાના અને સંતોને આશીર્વાદ, ભગવાનને આશીર્વાદ અને ભક્તોને આશીર્વાદ આપે એવા મારી પ્રાર્થના છે। એમને અમૂલ્ય ટાઈમ અમને આપ્યો છે એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અમારા રામાનંદ સંપ્રદાયનું ગૌરવ એવા ગરીબદાસ બાપુની જગત ગુરુ શ્રી રામાનંદ આચાર્યજી ભગવાન की, जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी महाराज की, श्री श्री गजराज महामंडल श्री जयरामदास बापानी, श्री श्री गजराज महामंडल श्री केशवदास जी महाराज की, सर्व संतों की, सर्व भक्तों की जय जय श्री राम। प्रार्थना करशु कि हमने बधाने आशीर्वाद आपे बापू। रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुपुत्रं च प्रणमामि पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन करूं मेटत कलेश अरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम में सब जग जानी श्री राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आदरणीय मंचासीन परम आदरणीय श्रद्धेय वंदनीय त्याग मूर्ति एवं महामंडलेश्वर श्री स्वामी केशवदासजी महाराज જેમની તપસ્યા ભજન થકી તમને અમને એવા સુપાત્ર સંત મળ્યા। દુર્લભા વૈષ્ણવા રાજા દુર્લભા વૈષ્ણવી નારી દુર્લભા વૈષ્ણવ વિપ્ર દુર્લભાતિ દુર્લભ। શાસ્ત્ર એમ કહે છે સારા રાજા મળે ઈ બહુ દુર્લભ છે, અઘરું છે। સારા રાજા કોક ભાગશાળી પ્રજાને મળે એમ સારા સુસંસ્કૃત નારી મળે। કેમ કે નારી સારી હોય ને તો રામકૃષ્ણ આવે। બધાને રામરાજ જોઈએ પણ રામજી આવે કેમ? કૌશલ્યા પહેલે જોઈએ પછી રામજી આવે। તો દુર્લભા નારી વૈષ્ણવી નારી સુસંસ્કૃત નારી ये हमारा समाजना नींव छे, ये दुर्लभ छे। अने दुर्लभा वैष्णवा अने संत जे खाली भगवानना भजन करता होय अने समाजना हित चाहता होय, पोताना माटे ईश्वरथी काई न मागे, अजाचक वृत्ति राखे पण समाज माटे बधु करे, बधु मांगे एवा सुसंस्कृत संत अति दुर्लभ छे। संसार में एवा केशवदासजी महामंडलेश्वर श्री स्वामी केशवदासजी महाराजजी ना भजन अने तप अने त्याग जो એટલું મોટું જગ્યા બનાવીને બસાવીને નીકળી ગયા કે ભાઈ હવે તું સંભાળ, મારે કઈ જરૂર નથી। અને પછી સંત જ્યાં જાય ત્યાં રચી જાય, બધું થઈ જાય। संतन माटे कई कोई वस्तु अभाव नहीं। तो एवा हमारा पूज्य महंत अने थोड़ा दिवस में श्रीमंत पण थई गई छे, महामंडले पण थई सोप थई गई एवा हमारा तुलसीदासजी महाराज अने उपस्थित बधा संतो पालिताना क्षेत्रना बधा महंतो विराजमान छे। ए बधाने चरणों में दंडवत प्रणाम। अने उपस्थित भूदेव समुदाय आचार्य श्री अने बड़ा बड़ीलो समुदाय भक्तों कबकी साधु ना हाथ पकड़ू छे। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहेब होय। हाथ पग साधु ना सेवक छे, आंख सेवक छे। सेवक बतावे तो गुरुजी कई करे, सेवक लाइव आपे तो गुरुजी कई करे, संत कई करी सके। बाकी हमारा तो कई फैक्टरी बधी तमे छो हमारा। तो एवा सेवक समुदाय अने माता बहनों बालको आपने चरणों में भगवान श्री सीतारामचंद्र आपना हृदय में अवलोकता बधाने जय श्री प्रेम थी जयकारा बोलजो। अने पछी आशीर्वाद तो देवानो न होय, लेवानुं होय। आशीर्वाद एक एवी वस्तु छे जेने अंदर ताकत हो ई लई ले। बाकी देहीनुं कोण संसार में कोण नवो शीख्यो छे? एक परमात्मा सिवाय संत होय। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। बिना हेतु बिना कारण ना संसार में बे उपकार करवा वाला छे
એક તો ભગવાન શ્રી રામજી અને કોઈ એના બિરલા સેવક, બાકી કોઈ આપતા નથી. બધા સંસાર में लल्लूलाल છે, લેવો 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 લેવો, બસ બધું આ તો કોઈ રામજીની કૃપા હોય એવા કોઈ સંત આપી શકે. આશીર્વાદ લેવાનું નહીં હોય, લેવાનું હોય, તેવડ હોય તો લઈ લેવાના. એટલે પ્રેમથી જયકારા બોલજો અને પછી આપણે બે શબ્દ આશીર્વાદના કહીશ. બોલીએ રામકૃષ્ણ ભગવાન કી જયકાર પડે ધીમા. અરે લાડવા બહુ થરાઈ ગયા છે, ઘંટડી વાગી ગઈ. હે તો ભૂખે ભજન ન હોય અગર છોકરાલા પ્રસાદ વગર ભજન ન થાય. એટલે શરીરમાં તે ખરું ધર્મ સાધનમ. શાસ્ત્ર પણ એમ કહે છે, તજૌન તન નિજ ઈચ્છા મરણા તન બિનુ વેદ ભજન નહીં વર્ણા. કાકુસુંડી જ કહે છે, હે ગરુડ, હું મારા ઈચ્છા મૃત્યુ છે, ચાહું તો આ શરીર ત્યાગી દઉં. કામ રૂપ ઈચ્છા મરણ, જેવા ધારણ મન में વિચારું એવા શરીર પર ધારણ કરી શકું. પણ આ શરીરથી यही तन राम भगति में पाई. આ કાગડો શરીરથી મને રામની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, રામના દર્શન થયો. એટલે આ શરીર મને બહુ પ્રિય છે. જે શરીરથી ભગવાનની ભક્તિ થાય ને એ શરીર ધન્ય, એ શરીર ધન્ય છે. શોધન ધન્ય પ્રથમ ગતિ જાકી, ધન્ય પુણ્ય રતમતિ સોઈ પાકી. ધન્ય ખરી સોઈ જવ સત્સંગા, ધન્ય જન્મતિ જ ભગતિ અભંગા. સો કુલ ધન્ય ઉમા સુનું જગત પૂજ્ય સુપુની. શંકરજી કહે છે, હે પાર્વતી, શરીર ધન્ય છે જે શરીરથી રામ ભક્તિ થાય. રામ ભક્તિ કરવા માટે આ શરીર આપણને ઈશ્વર પ્રદાન કર્યા છે. બાકી આ સંસાર સહાયક છે. આ સંસાર એ ભજન કરવાનું સાધન છે. ઈ ન હોય તો ભજન ન થાય. આખા દિવસ કામને ચોપટા રહીએ, કર્યા વગર તો હાલે નહીં. તો પછી ભજન કેમ થાય, સત્સંગ કેમ થાય? કઈ થોડા બહુ સારી હોય, સાસના પગ પગ દબાવી દે, તેલ માલિશ કરી દે અને કપડા પર ધોઈ નાખે, કહે માજી તમે જાઓ, હવે ખાટ ચોક જાઓ, સત્સંગના ટાઈમ થઈ ગયા, તો આપણને ડોકો પડે. નહીં તો આપણે આખા ઘર છોકરા ઉકરાઓને ટિફિન બનાવો, આમ કરો ને તેમ કરો, અને ઘડિયાળ જોઈએ તો 1 વાગી જાય. અરે સત્સંગ તો પૂરો થઈ ગયા છે. તો આ શરીર સંસાર છે ને ભજનના સાધન છે. ભજન કરવા માટે એકબીજાના સાધનથી એકબીજા આપણે સત્સંગ કરી શકીએ, ભજન કરી શકીએ. એટલે સંસાર છે. આ સંસાર એને માટે મળ્યા છે. બાકી સંસાર આમ ઠીક છે, માયા છે, પણ આ માયા में સત્ય છે, સત્ય આભાસિત છે. શંકરાચાર્ય જ્યારે કીધા બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, બ્રહ્મ સત્ય છે બાકી ખોટો, બધું ખોટું, ત્યારે ચારે બાજુ વિચારમાં પડી ગયા ઋષિ મુનિઓ કે આ સંસાર ખોટો છે તો સંસારમાં રહીને ઈશ્વરને કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય? ખોટો માંથી કઈ પાણી માંથી કઈ માખણ નીકળે નહીં. હાલ ખોટો હોય તેમાંથી સત્ય ક્યાંથી પ્રગટ થાય? પરમાત્મા તો સત્ય શિવમ સુંદર સત્ય છે, અકાટ્ય સત્ય છે. એ ખોટો સંસારમાંથી સત્ય ક્યાંથી મળશે? ત્યારે બધા જ્યારે આવું વિચારમાં પડી ગયા ત્યારે નારદજી સનકાદિને પ્રણામ કર્યા અને સનકાદિના પડખે જઈને સનકાદિને પ્રશ્ન કર્યા કે કેમ બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા? બ્રહ્મ સત્ય છે બાકી સંસાર આનું ખોટું છે. ત્યારે સનકાદિ કીધા, હે નારદ, રામં સત્ય પરમ બ્રહ્મ, રામ કિંચન ન વિદ્યતે. રામ સત્ય છે, પરમ બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે. ઈ રામથી પરે કાંઈ નથી. જ્યાં બી લોકો ત્યાં પ્રભુ આસીના જેટલા રૂપ છે બધે મેં રામ છે. રામ ન હોય તો આપણે બેઠ્યા હોઈએ, જે દિવસે રામ નીકળી જાય તે દિવસે તરત જ બહાર કાઢો, લઈ જાઓ થાય. આપણે પડ્યા રહીએ. જ્યારે સુધી રામ છે ને ત્યારે સુધી આપણી અસ્તિત્વ છે. રામમ સત્ય, એ સત્ય છે, પરમ બ્રહ્મ છે. રામ વગર કોઈ સંસારમાં કોઈને અસ્તિત્વ છે જ નથી. જ્યાં બી લોકો ત્યાં પ્રભુ આસીના, જ્યાં અવલોકન કરો, જ્યાં જો
આંખ મારો ઉગાડું તો રામલલા દેખું. અને એ જે જ્યાં કઈ અમારા નજર પડે, અમારી આંખ ખુલે, ત્યાં રામલલાના દર્શન થાય. તો ઈ રામ સિવાય સંસારમાં કઈ નથી. ઈ રામ સ્વરૂપને આભાસિત કરીનું રામમ સત્ય પરમ બ્રહ્મ રામ કિંચન ન વિદ્યતે તસ્માત રામ સ્વરૂપયમ. ઈ રામ બધે સંસારમાં વ્યાપ્તમાન છે. સત્ય 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 વિદમ જગત. આ સંસાર સત્ય છે, સત્ય છે, સત્ય છે, 3 વાર સત્ય છે, મિથ્યા નથી. તો આ સંસારમાં રહીને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો. અને પ્રયત્નમાં સૌથી પહેલા પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા. પહેલા ભક્તિ સંતોના સંગ કરવો, સત્સંગ કરવો, પછી ભગવાનની ભક્તિ. એને કૃપાથી આપણને મળે. ભગવાન કોઈને કઈ દેતા નથી. ભગવાન તો હાવ નિર્લિપ્ત છે, બધેથી પર છે. પ્રકૃતિ પાર પ્રભુ સર્વ ઉરવાસી. પ્રકૃતિને પાર છે. આ બધાને હૃદયમાં નિવાસ કરે છે, પણ કોઈને હારે સંકળાયેલા નથી. એટલે ઈ કઈ નહીં કરે. કરે તો કોણ કરે? આવા સાધુડા કરી શકે. તો એને શરણમાં જાઓ, આને સત્સંગ કરવું, રામની ભક્તિ કરવું. આને માટે મનુષ્ય જીવન મળ્યા છે. એટલે ભક્તિ જયકારા બોલજો. જયકારાને ઘોષ હોવું જોઈએ. વિશ્વામિત્રજી રાતે સુતા હતા, સપનું આવ્યું. સપનામાં શંકરજી દેખાડા. તો ભોલે બાબા શંકરજી દર્શન આપ્યા. અને પછી એને શ્લોક બોલ્યા. બોલે ભાઈ સવાર પડે ત્યાં લીખી નાખજે. તો એમને શ્લોક આખા રામ રક્ષા સ્તોત્ર નામ સાંભળ્યા હશો. આદિષ્ટવાન જથા સ્વપ્ને રામ રક્ષા નિવામ્બા તથા લિખિતાના પ્રાત પ્રબુદ્ધ બુદ્ધ કૌશિક. આદિષ્ટવાન જથા સ્વપ્ને. સ્વપ્ન में શંકરજી હરા. શંકરજીએ નિર્દેશન આપ્યું. સવારે વિશ્વામિત્રજી રામ રક્ષા સ્તોત્રના રચના કરી. એમને લખ્યા છે ભજનમ ભાવીજાનામ. જે ભજન કરવા લાયક છે. સંસાર ભજન કરવા લાયક નથી. ભજન કરવા લાયક કોણ છે? રામ છે. ભજનમ ભાવીજાનામ મર્જનમ સુખ સંપદામ. અને ભજન કરવાથી શું થાય? જો ઈચ્છા કરી હઉ મન માહી રામ પ્રસાદ કछु દુર્લભ નાહી. જે ઈચ્છા કરો એ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. ખાલી તમે એક બાર રામજીના ટેક લો કે હું 6 મહિના સુધી ભગવાનને માળા કરીશ, રાત્રે 10 માળા કર્યા વગર સુઈશ નહીં. ટેક લઈ લો. પછી જો તમારો જે ઈચ્છા એ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. જગ્યા ભટકવાની જરૂરત નથી. કોઈ ઠેકાણે જવાનું પૂછવાની જરૂરત નથી. તમે ટેક લો ભજન કરવાનું. જે આવડતા હોય શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, હરે રામ સીતારામ સીતારામ, ખાલી રામ રામ. જે તમને આવડતા હોય, ચામુંડા આવડતા હોય, ખોડિયાર આવડતા હોય, જે આવડતા, મેલડી આવડતા હોય, ધાવડી આવડતા હોય, આશાપુર આવડતા હોય, જે આવડતા હોય એને નામ ટેક લઈ લો. તો 6 મહિનામાં તમારા કામ પૂર્ણ થઈ જશે, ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. ભજનમ તો વિજારામ મર્જનમ સુખ સંપદા. બધા સુખ સંપત્તિ મળે. તર્જનમ જમદૂતાન. બધા દુઃખ. જમદૂત એટલે દૂત. જમદૂત કઈ દિખાય નહીં. એ દુબળો નીકળી આવે, પાકી જાય, પાછી તડપાવે. ઈ જમદૂત. તર્જનમ જમદૂતાન. એ દુઃખ દૂર થઈ જાય. એટલે અમારે ગુરુ મહારાજ બોલતા, જે બોલે છે એને દુઃખ દૂર જાય. જે જયકારા બોલે એને દુઃખ દૂર જાય. અને જે બગાડે તાળી, ભદ્રદાસ બાપા કહેતા, જે બગાડે તાળી એનો ગીચો ન રહે ખાલી. તો મારી સુગરણી ગઈ, સુગરણી લઈ આવજો બાળા. જે બગાડે તાળી અને ગીચો ન રહે ખાલી. તાળી બગાડે અને ગીચો ખાલી ન રહે. ગીચો ભર્યા રહે. તો આપણે પ્રેમથી જયકારા બોલજો. બોલીએ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી. હા, હવે પ્રેમથી બોલો. ગર્જના આવવું જોઈએ. ગર્જનમ તર્જનમ જમદૂતાનામ રામ રામેતિ ગર્જનમ. રામ રામેતિ ગર્જનમ. જયકારા ગર્જના સાથે હોવો જોઈએ. નાભીમાંથી શબ્દ નીકળે. જીવ હલે તો ભાષણ થાય. જીવ નહીં હલવું હલાવું. કંઠ તો બોલે તો વ્યવહાર હચવું. પણ
ગર્જના થાય તો ભગવાન સુધી પહોંચે અને તમારો ગર્જના જાય અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ જેન સચરાચરમ અખંડ કુમંડલ ને એક એક અણુ में જે વ્યાપ્તમાન પરમાત્મા પરમ તત્વ રામ છે એને ત્યાં ફળાય પડવો પડે શ્રવણ રંધ્રો ઉરા બજાઈ તમારો કાનની રાસ્તાથી તમારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે તમારો જીવનના આગ તાપ સંતાપ ભય પીડા દૈવિક પીડા ભૌતિક પીડા જે કંઈ હોય બધા નષ્ટ થઈ જાય એટલે જોત બોલો બોલો મહામંડલેશ્વર શ્રીમાન શ્રી કેશવદાસજી મહારાજ કી શ્રીમાન શ્રી તુલસીદાસજી મહારાજ કી સબ સંતન કી સબ ભક્તન કી आपके आनंद की आपके आनंद की सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः एक લીટીમાં सब सुखी થાઓ બસ કેમ કે સુખી છે ભગવાનની ભજન ભગવાનની ભજન તમારે જીવનમાં થાય અને ખુદ કરો અને બધાને કરાવો સર્વે સંતો નિરામયા એનાથી તમને આનંદ આવશે અને સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ જ્યારે આનંદ આવે ત્યારે તમે ભદ્ર થઈ જાઓ તમે જો એટલે બધા આનંદમાં આવી જાય છે માં કચ્છે દુઃખમાં ભવાય તમારો કંઈ લીખેલા કર્મ ખરાબ હોય એ પણ તમારો કપાઈ જાય અને ભગવાન તમને દયા કરે એવી શુભભાવના સાથે ચાલશે श्री श्री 1008 श्री खोडियार पीठाधीश्वर श्री गरीबदास जी महाराज की जय जय श्री राम परम श्री श्री गरीबदास महामंडलेश्वर के श्री गरीबदास बाबुए आपने બધાને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા એ બદલ આપણે જોરદાર આપણે તાળીઓથી વધાવશું આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે સૌરાષ્ટ્ર છે ને સંતોની ભૂમિ છે આ એક તે એક મહાપુરુષ છે જેના દર્શન દુર્લભ છે આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ આવા નવા આપણને આશીર્વાદ હંમેશા મળતા રહે સંત દરસ જેવી પાતક કરે સંતોના દર્શન માત્રથી પાપ તાપ અને સંતાપ માંથી મુક્ત થઈ જઈએ છે અને ગરીબદાસ બાપુ એ પણ તમને આશીર્વાદ આપ્યા સર્વ ભવંતુ સુખીના સર્વ સંતુ નિરામય સર્વ ભદ્રાણી પશ્યંતિ માં કચ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવે આપના દુઃખ અને દરિદ્રતા જતી રહે એવા આપણે જયરામદાસ બાપુને પણ પ્રાર્થના કરીએ અને આચાર્ય શ્રી પરેમ દાદાને આપણે કહીએ કે આપ બધાને આરતી અને આપણે બધા આરતીનો લાભ લેશું વારાફરતી જે આપણે પૂનમના દાતાઓ છે જે છાસના દાતાઓ છે ઘીના દાતાઓ છે એને બધાને આપણે વારાફરતી લાભ લેશું અને મિલનભાઈ પણ ખૂબ મેળો કરીને આવ્યા છે હા એટલે એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું જે કુંભ મેળો કર્યો છે નથી કર્યો તો આ આપણે ગંગાજળ લઈને આવ્યા છીએ એટલે તમારા સર્વ ઉપર અમે છાંટી દેશું એટલે ગંગા જમના અને સરસ્વતીમાં આય આપણે ઘર આંગણે કુંભ સ્નાન કરી લેશું ઠીક છે એટલે કહ્યું છે ને 68 તીર્થ ગુરુજીના ચરણોમાં 68 તીર્થ સંતોના ચરણોમાં તો આવું આપણે લાભ લેશું પેલું આરતીનો લાભ લેશું અને પછી તમારા ઉપર ગંગાજળ છાંટશું હરિ ઓમ જય રામાનંદા ગુરુ જય રામાનંદા જલ હલ જ્યોતિ જલ કે જલ હલ જ્યોતિ જલ કે તપતે રવિચંદ્રા ઓમ જય રામાનંદા ઓમ જય રામાનંદા ગુરુ જય રામાનંદા
निरंजन देवा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा अरुसारद ध्यावे सुर गंगा स्वामी ध्यावे सुर गंगा इंद्रादि ब्रह्मादि सेवे सुख सनकादि संगा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा सारे
शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए, सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरे बाबा हाय, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु
ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन